It is with great pleasure that we welcome all of you to the release of the research report titled A Brief Quantitative Research Civil and Political Rights of the LGBT Community Living in Sri Lanka. So, we believe that this report would be added huge value to the efforts aimed at protecting and promoting the human rights of the LGBTIQ community in Sri Lanka. Mr. Daniel Wood, Counselor, Political and Trade, High Commissioner of Canada to Sri Lankan Body. In Sri Lanka, as in too many countries around the world, the LGBTIQ plus community has faced considerable adversity. And of course, much work remains to be done to ensure that members of the community can live and engage in their communities, in the economy, and in politics without fear, harassment, or violence. In 2014, Sri Lanka clarified before the Human Rights Committee under the ICCPR that the scope of Article 12 of the Constitution guarantees equality to persons without exception. In addition, Sri Lanka clarified before other UN bodies that the prohibited grounds of discrimination under Article 12 of the Constitution are non-exhaustive, and discrimination on the grounds of sexual orientation is implicitly prohibited. Thus, acts that deny equal protection of the law or discriminate on the grounds of sexual orientation are prohibited under the Sri Lankan Constitution. Indeed, there are many countries around the world in which existing laws that deny rights to the LGBTIQ plus community are not enforced, or where equal protection of the law is implicitly stated. And in this, the LGBTIQ plus community is expected to take some comfort. In these countries, however, members of the community continue to face discrimination on a regular basis, and the levels of such discrimination tend to spike during periods of hardship, such as the pandemic, as we've seen, and the economic crisis. I would like to invite the Social Scientists Association team to conduct this. Starting off, the report in itself has a lot of numbers and a lot of analysis, but the presentation that's on here today is just the salient features of the data. So you wouldn't have all the nitty-gritties considering the time and limitations, but you would have key findings in this presentation. To start off, first the methodology. So it was a Herculean task, but we managed to get 856 respondents from the LGBT community. Out of these 856 sample respondents, 838 of them were they identified themselves as either being from the cisgender community or from the transgender community. Around 2.1% of them identified themselves as being neither cisgender or transgender. So we would have respondents who identified themselves as non-binary or gender fluid, etc. So given the fluidity of their gender and identification, we didn't include this 2.1% in the deeper analysis. So the analysis that you would see in the rest of the presentation would be an analysis on cisgender, be it lesbian, gay, bisexual men and women, and it would be transgender, lesbians, gays, bisexual men and women, and heterosexuals. Please have whatever the questions that you have till the end of the panel discussion so that we can allocate time for you to ask questions, and we would really appreciate if you ask questions. So over to you, Jake. You can take ahead with that. I want to comment on the structural violence and intersectionality, and I will come to Radhika in a little bit about that. But I wanted to ask Senior DIG Asanga Kalvita what he felt was the role with his sort of
his background in the police force and as Senior Deputy Inspector General of Training and Higher Training, is there a role that the police can play in sort of acknowledging the violence that LGBT people face, maybe when they are trying to access different state institutions, even if it were elections and public spaces and things like that? Do you think there is a role for the police? Actually, in this matter, Sri Lanka police faced big issues in the previous years. But in 2 years back, Sri Lanka police identified this matter as a big issue for the Sri Lanka police. The former Inspector General of the Police, Mr. C.D. Vikramaratne, decided to call all organizations who belongs to the LGBT crowds, belongs to the NGOs, to the headquarters, and ask and start a dialogue with them. Finally, we came to know about that the society of the people are facing big issues when they are went to the police station, when they are visiting the police station, as well as the police officers. Then finally, government, Sri Lanka police decided that we need to upgrade our officials' knowledge. Therefore, Sri Lanka police organized several training sessions with regards to the police officers who are involved in these matters. Finally, Sri Lanka police appointed a focal point officer for the Sri Lanka police with regard to these matters. My in front of officer, Lgbtiq Mr. Jayasundara, appointed for the Sri Lanka police focal point officer with regard to or concerning this matter. He is organizing these matters with the police stations and their issues. In addition to that, DIG Mr. Charlie Senratha also with us. He is the executive principal officer of the National Police Academy. He also identified this matter is a serious issue for the Sri Lanka police. Then we started the training program. At the moment, we conducted several training programs for the Sri Lanka police officers. How we conduct the investigation with regards to the LGBTI crowd police people who comes to the police station. At the moment, we are doing a little bit of good situation than the previous. Thank you for that response. I think I'll go over to Radhika. Radhika මම සිංහලෙන් කතා කරනවා. අපි නීතිය ගැන කතා කරන විශේෂයෙන් LGBT ප්‍රජාව සහ පොලිසිය එක්ක කතා කරනකොට මෑත කාලයකදී අපි පොලිස් චක්‍රලේඛ හරහා යම්කිසි මැදිහත් වීම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා රජය සහ ස්ටේට් එක වශයෙන්. ඒ චක්‍රලේඛව මොන විදිහට දකින්නේ ලෝ එකකින් විදිහට ඒ චක්‍රලේඛ සෑහෙනවද නැත්නම් එදිනෙදා ගැටලු වලට අවශ්‍ය කරන තාවකාලික විසඳුමක් විදිහට දකින්නේ කොහොමද ඒක දකින්නේ? Okay, yeah. We repeatedly heard some of us use some terms like gays, lesbians, bisexuals, and transgenders. I want to emphasize those are not nouns; those are adjectives. So I think we have to use gay persons or lesbian persons, bisexual, transgender persons, because I'm pretty sure language has not been very innocent when it comes to minorities. Yeah. Okay. Coming to a question. Hi. චක්‍රලේඛ මම හිතන්නේ මේ චක්‍රලේඛ හරි තියෙන එක අපිට ලොකු දෙයක්. මොකද අපිට අර විධිමත් ක්‍රමයක් නැහැ නීති අර ස්ට්‍රක්චරල් විදිහට හදන්න. ඒ කියන්නේ හරි අමාරුයි මේ රටේ ලීගල් රිෆෝම්ස් ගේන්න. ඒකට පිළිගත්ත ක්‍රමවේදයක් එහෙම නැහැ. විශේෂයෙන්ම ඔය අපි දන්නවා මේ ජුඩිෂියල් රිවිව් එකේ එහෙමත් 1970 කන්ස්ටිටියුෂන් එකෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. එතකොට අර අමාත්‍යවරයාගේ අක්ෂර සහිත චක්‍රලේඛය පවා අපිට හරි වටිනවා. ඒක ඊළඟ අමාත්‍යවරයා කැන්සල් කරන්න පුළුවන් කියන අවධානමත් එක්කම එතකොට මේ නිකුත් කරලා තියෙන චක්‍රලේඛ සමහර ඒවා ආවේ නඩුවල ප්‍රතිඵල විදිහට තීන් ජජ්මන්ට් එකට යන්න කලින් මම ඒක නඩුවල ඉන්ටර්විව් පාඩි එකක් ඒ නිසා මම දන්නවා අර
homophobic and transphobic remarks gender trainers ලා එහෙම කරනවා යොදව ගන්න එපා කියලා මම හිතන්නේ ඒක ජජ්මන්ට් එකට කලින් ඔබතුමා එකග ඇති යම් කිසි විදිහක තීන්දුවක් ලියවුන්නේ නැහැ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරා අපි මෙවැනි අය ගන්න හැබැයි ඒක ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් කමියුනිටි එක සම්බන්ධව තියෙන චක්‍රලේඛය තමයි ඉෂුව එතෙන්දී යම් විදිහකට අර LGBT ස්පෙක්ට්‍රම් එකේ අනිත් කැටගරිස් එක්ස්ක්ලූඩ් වෙනවා සහ අපිට පොලිසිය පැත්තේ ආගමකට තේරෙනවා ලංකාවේ ලීගල් ෆ්‍රේම්වර්ක් එක ඇතුලේ ලීගලිටි එක තියෙන්නේ දැනට ලීගල් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් තියෙන්නේ ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් පර්සන්ස්ලට විතරයි රයිට්ස් බේස් පැත්තෙන් බැලුවොත් අනිත් පැත්තෙන් චක්‍රලේඛ වැඩ කරනවා යම් තාක් දුරකට ඒක මම ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකේ සහ කමියුනිටි එකත් එක්ක ගොඩක් එන්ගේජ් වෙන නිසා දන්නවා චක්‍රලේඛ වැඩ කරනවා සහ අපි ඕනම පිට පළාතකට ගිහිල්ලා පොලිස් ට්‍රේනින්ග්ස් කරද්දී පොලිසිය විශේෂයෙන්ම විමෙන්ස් ටෙස්ට් එකට මේ බලතල වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ චක්‍රලේඛය ගැන දන්නවා හැබැයි සමහර දුරපැත්තල උදාහරණයකට කිලිනොච්චි වගේ පැත්තකට ගිහිල්ලා අපි වැඩ කරද්දී අපිට කිව්වා ඒ පැත්තේ එහෙමයි නැහැ කියලා එහෙම මිනිස්සු that culture of denial and ignorance that hurts එහෙමයි කියන්නේ එහෙමයි නෑ වගේ ඉන්න එකත් මම හිතන්නේ අර ඩිස්කෝස් එකේම කෑල්ලක් ඒ නොතකා හැරීමක් කියන එක මම කිව්වා එතකොට සමහරට එහෙමයි ඉන්නේ නැතුව ඇති ඒගොල්ලෝ කොළඹ ඇවිල්ලා ඉතින් මොකද ඔයාලා ඉන්න දෙන්නේ නැතුව ඇති කියලා නව චක්‍රලේඛ වැඩ කරනවා යම් තාක් දුරකට ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒක මේ චක්‍රලේඛ නිසා මේ එහෙම ප්‍රශ්න විසඳලා මේ රයිට්ස් ආරක්ෂා වෙනවා කියන එක සිද්ධි ගණනාවක් වාර්තා වෙනවා අපි විදිහට මේ සිද්ධියක ප්‍රායෝගිකව වැඩ කරනවා නමුත් ඒක ඉතින් අර පිළිගත්ත විධිමත් ක්‍රමයක් නැතිනම් චක්‍රලේඛ නිකුත් කිරීම සහ අනිත් පැත්තේ ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් මේ ලීගල් ෆ්‍රේම්වර්ක් එක බේසිකලි හැදිලා තියෙන මේ චක්‍රලේඛ වලින් මම හිතන්නේ නැෂනල් හියුමන් රයිට්ස් කමිෂන් එක සෑහෙන දායකත්වයක් දීලා තියෙනවා GRC සම්බන්ධ චක්‍රලේඛ නිකුත් කරපු 2015 2016 පටන්ම. එතනින් තමයි මම හිතන්නේ ලංකාවේ රයිට්ස් මූවමන්ට් එක අර ලේඛනගතව පටන් ගත්තේ කියලා. ඒ නිසා චක්‍රලේඛ වැදගත්. රාධිකා අර පළවෙනි චක්‍රලේඛයට පස්සේ තවත් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් වෙනවා නේද මම හිතන්නේ CDPIGට කියන්න පුළුවන් ඒ සම්බන්ධයෙන් අර ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් චක්‍රලේඛයට පස්සේ මේක තවත් කුරුල් කරන්න LGBTIQ පුද්ගලයන් වාරයක් මම නැහැ ඒක හරියද කියලා රාධිකා දන්නවද නැත්නම් අපි මොකක්ද උතුරු සතියුතු ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය පැත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය නිකුත් කරන ලද සර්කුලර්ස් වලින් කවර් වෙන්නේ මෙන්න මේ කමියුනිටි එක තමයි විශේෂයෙන්ම transgender persons and the persons who have the undergone gender transition skill පිරිස තමයි mainly focus කරලා මේ සර්කුලර් එක issue එකේ by circular ඒ විදිහට issue කළාට අපි දැනට National Police Academy හරහා training sessions ගණනාවක් ඉලදාරින්ට ලබා දෙන්න තියෙනවා women and children bureau වල ඒ වගේම higher officialsලාට මේ situation එක සම්බන්ධව ඒ training module එක තුල නම් අපි මේ කියනම සියලුම කොටස් ටික address කරලා තමයි training module එක අපි ලබා දීමට කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. දැනට ඒ විදිහට තමයි training කටයුතු කරගෙන යන්නේ. මෙතන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ අපි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන section article 12 යටතේ තියෙන කියන්නේ නීති විරිය සියලු පුරවැසියන් වර්ගයේ ජාතිය ආගම කුලයේ සමුදාය බේදයකට වැඩස් වෙන ඒ කියන මූලික අයිතිවාසිකම පදනම තමයි ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය කටයුතු කළ යුත්තේ කියන එක සම්බන්ධව නිරන්තර උපදෙස් ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. Thank you. මට ඒකට පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔය චක්‍රලේඛ වල ඔබතුමාගේ ට්‍රාන්ස්ලේට් චක්‍රලේඛ වල මේ ඉංග්‍රීසි ડોකියුමන්ට් එකේ සිංහල පරිවර්තනය පොඩ්ඩක් අපි බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒකේ සෙක්ස් චේන්ජ් කියලා එකක් පාවිච්චිලා තියෙනවා. ලිංග විපර්යාසය වගේ අදහසක්. ඇත්තටම ලංකාවේ GRC එකෙන් කරන්නේ ජෙන්ඩර් GRC එක ජෙන්ඩර් රෙකග්නිෂන් සර්ටිෆිකේට්. ඒ කියන්නේ සමාජවාදය. ඒක මේ සෙක්ස් චේන්ජ් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මිනිස්සුන්ට පුළුවන් සමාජවාදය වෙනස් කරන්න. ඒක තමයි අර කියන්නේ අර නඩු තීන්දුවකුත් තියෙනවා. පිළිගත් මානසික රෝග වෛද්‍ය සායනයක ලියාපදිංචි වෙච්ච රිසිට් එක තියෙනවා නම් කඩවත මජිස්ත්‍රාත් අධිකරණ නඩු දෙකක් ගියා රිසිට් එක තියෙනවා නම් අරස් කරන්න බෑ පොලිසියට කියලා. ඒතර මම හිතන්නේ දැන් ඇත්තටම බටහිර රටවල සෙක්ස් චේන්ජ් කියන වචනේ ඩෙරොගේටරි. ඒක අපහාසාත්මකයි කියලා ඒක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මේ චක්‍රලේඛයේ සිංහල පරිවර්තනයේ ඒ වචනේ ඊට සමාන අර්ථයක් ඉදිරියට මම දැක්කා. ඒක සමහරවිට රිවිව් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔබතුමාලට ඒක වැදගත්.
you. මම ඊළඟට අපේ Commissioner General of Elections ගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනවා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය බොහෝ බෙහෙවින් හැම පුද්ගලයෙක්ටම වැදගත් වෙන මාතෘකාව. ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් අපේ LGBT ප්‍රජාව විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ ඡන්ද අයිතිය භාවිත කරනකොට යම් අපහසුතාවලට මුහුණ දෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථා මම හිතන්නේ මේ report එකේ යම් කිසි විදියකින් සඳහන් වෙනවා. ඒ වුණාට කමිෂන් එක පැත්තෙන් මේ ඉදිරි ඡන්දෙට කාලතුව මොන හරි ක්‍රමවේදයක් තියෙනවද ඒ issues address කරන්න? ස්තුතිමත් අවස්ථාවක් ලැබීම සම්බන්ධයෙන් එකක් තමයි මුලින්ම කියනවා මේ සිවිල් අයිතිවාසිකම් සහ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් කතා කරලා ඍජුවම සම්බන්ධයෙන් මෙතන කමිෂන් සභාව සහ අපිට එක්ක සම්බන්ධ වෙන දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ ගත්තොත් දිස්ත්‍රික් තේරෙන් බාන්දාරු සිංගාමිෂේ කොහොම දන්න දෙයක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ නියෝජිතයා පත් කරගන්න සෑම පුරවැසියෙකුටම අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. ඒදී කිසිදු ආකාරයක වර්ගීකරණයක් කරන්න අයිතියක් නැහැ. ඒ රටේ මූලික නීතිය අනුව යම්කිසි වයසක් පුරවැසිභාවය සහ අපේ රටේ ගත්තොත් ස්ථානික පදිංචිය කියන කාරණාව තියෙනවා. මේ කාරණා තුන දිහා බැලුවෙන් පස්සේ අපිට ඒක උන් ඡන්දය යාපනය කිරීමේදී ඔවුන්ගේ ජාතිය ආගම කුලය වෙන කිසිදු කාරණාවක් අපිට සලකා බැලීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒකට අපි දැනටත් ඒ කටයුතු එහෙම කරගෙන යනවා. හැබැයි ප්‍රායෝගිකව ගත්තොත් මේ කාරණා අපිට අම්මත්තේ මේ ගණන් ගැනීමේ කාර්ය කරගෙන යද්දී විශේෂම ඡන්දය යාපනය කිරීමේදී මේ කොටස විශාල වශයෙන් බාධාවක් පැමිණෙන බව තමයි දකින්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මුලික වගේ ඡන්දයක් අපිට වටිනවා. උදාහරණයක් සමහර පළාත් පෞද්ගලික පළාත් පාර්ලිමේන්තුවේ ගත්තොත් එක ඡන්දෙ දිනුපු අය ඉන්නවා. ඡන්ද සමාන වෙලා ටොස් එකෙන් අපි මේ සභාවේ දැන් තියෙනවා. ඒක එක ඡන්දයකින් අපිට නම් වැදගත්. ගමනේ සෑම ඡන්දයක් වටිනාකමක් තියෙනවා. යම් කිසි කෙනෙකුට ලියාපදිංචි වල යම්සි බාධාවක් වෙනවා නම් ඒක තුල ඔහුගේ ප්‍රාන්තීය අයිතිවාසිකමකට බාධාවක් දකින්නේ. ඒ නිසා අපි කමිෂන් සභාවෙත් මේ සඳහා අපි වෙනම අපේ ගණන් ගැනීම නිලධාරීන් සහ අපේ දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය සහකාර මොහොතත් එක්ක මේ සම්බන්ධයෙන් වෙනම කටයුතු කරගෙන යනවා. කොහොමද මේකේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න කියන්නේ. මේක ඇත්තටම අපි අර සියලු දෙනා ඇතුළත් වෙච්ච ඡන්දනාමලයක all inclusive එක. මෙතෙන්දී මේ සියලුම දෙනා ඇතුළත් ඡන්දනාමලයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඡන්දනාමලේ නම් ඇතුළත් වීම පමණක් නෙවෙයි. ඊපස්සේ ඉතුරු කටයුතු මූලිකම දේ ඡන්දනාමලේ නම් ඇතුළත් කරන්නේ කොහොමද? එතෙන්දී අපිට තියෙන ගැටලුත් එක බලන්න පස්සේ මම අද උදේට විසාකච්ඡාවක් තිබ්බා. ඊට කලින් මට්ටමේ අපි සාකච්ඡා ගන්නවක් කරා මේක විදියට එක්ක. එහෙනම් අපි ඕන්ගේ කිව්වාගේ මේක එළියට දකින්න වඩා ප්‍රශ්න ගොඩක් මේක යට තියෙනවා. ඒව මොනවද කියන එක පිළිබඳව අපි ගන්න ගමම තමයි අපිට මේ ස්ථාවරයට ප්‍රතිසංස්කරණය කරගෙන යන්නේ. ඉතින් දැනට අපි අපේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ නිලධාරීන් දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ගණන් ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී කොහොමද මොන අත්හැරෙන්නේ නැති වෙන්නේ. අපේ ප්‍රධාන අරමුණක් තමයි කිසිදු සුසුනාන්තයේ කිසිදු ඡන්දයක නොහැරෙච්ච ඡන්දනාමලයක සකස් කරනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන හැම කෙනෙකුම කොහොමද ඇතුළත් වෙන්නේ කියන එකේදී අපි දැනට හඳුනාගත්ත ප්‍රශ්නත් එක්ක අපි ඊට අවශ්‍ය කරන පිළියම් යොදාගෙන යනවා. අපේ නීති දැනටත් තියෙනවා. මෙතන ලියාපදිංචි නීතියේ යම් ඉඩකඩ තියෙනවා. තිබුණාට ඒක ඇත්තටම ඒක දැනුවත් බව පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඡන්දදායක පුරවැසි දැනුවත් බව පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. තමන්ගේ ඡන්දය ලියාගන්න බැලුවොත් ඒ නිසි කාල සීමාවල මොකද කරන්න ඕන කියන සම්බන්ධයෙන්. මේ අපේ සම්ප්‍රදායික විදිහට අපේ මාධ්‍ය හරහා මේ දැනුවත් කිරීම කරාට ඒ නිසා මාධ්‍යයකටත් ඒක අඩුයි. මාධ්‍යයක දෙන වෙලාව ගත්තත් ඒ මිනිස්සුන්ට අවශ්‍යලා කරන දැනුවත් කිරීමක් කරන්න හම්බ වෙනවා. සාය වෙනකොට වෙන අවශ්‍යතාවය මිනිස්සු ඉන්නවා. එහෙනම් අපිට ඒ ගැටලුවක් තමයි මේ ජනමාධ්‍ය හරහා දැනුවත් කිරීම කියන එකේ පැහැදිලි අඩුවක් තියෙනවා. අපිට ඇත්තට මේ සිවිල් සංවිධානත් එක්ක එකතු වෙලා අපි ඒ කාරණා කරගෙන යනවා. විශේෂයෙන්ම කොහෙත්ම සංඛ්‍යාව කියන එක අදාළත්වයක් නෑ අපිට. ඒ කියන්නේ අපිට සංඛ්‍යාත්මක සුළුතරයක්ද සංඛ්‍යාත්මක බහුතරයක් දින ගැටලුවක් නැහැ. මෙන්නට ගත්තොත් කාන්තාව සංඛ්‍යාත්මක බහුතරයි. 52ක් ඉන්නවා පුරවැසියන්. ඡන්දයෙන් 56ක විතර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා සමහර දිස්ත්‍රික් ගත්තොත්. හැබැයි වුණොත් අපි දන්නවා මේ කියන්නේ ආන්තිකරේ ලක්ෂ කොටසක් කියන්නේ. තමයි කාන්තායි කියන කතා අපි මෙතනදී ආබාධය ගත්තොත්
මිලියන 1.6ක ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. නමුත් සංඛ්‍යාත්මකව ඊට අඩු වෙන්න පුළුවන්. අපේ සංඛ්‍යාවනේ වැදගත් වෙන එක්කෙනෙක් අපි ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන වැඩ පිළිවෙල අපි සකස් කරගෙන යනවා. මම හිතනවා ඔබලාගේ ඉස්සසිලු දැනේ සහයෝගය තුල මොකද මේක සමහර අපිට නීතිය පැහැදිලි අපිට කොයි නීතිය හදන්න ගියාම අපිට ලේසි පහසුකාරයක් නෙවෙයි. ඕනෑම දවසේ නීති හදනවා. අවශ්‍යතාවය මත අඩු ගස්සක් දෙන්න ඕන දවසේ. හැබැයි සමහර කාරණා කරන්න ගියාම නීතිය හදන එකක් තමයි හදපු නීතිය වෙනස් කරන්න ගියාම ඊටම. ඒ කිව්වාගේ මේක වගන්තියක වචන වෙනස් කරන එකට අමාරු වෙන්නේ අලුතෙන් නීතියක් හදනකට වඩා. එහෙනම් අපි මේක හරියටම මේ අවශ්‍ය පාර්ශ්වයෙන් එක සාකච්ඡා කරන මේක කරනවා මිසක් දැනට අපේ සීමාවන් අපි දෙක කරගෙන යනවා. මූලික වශයෙන් අපිට කියන්න තියෙන දේ තමයි එකක් අපිට අපේ චක්‍රයක තුල නැත්නම් අපි මෙතන ගන්න නීති සහ ඊට අමතරව අපිට තියෙන චක්‍රයක තුල මේ අපේ බලතල තුල අපිට කරන්න පුළුවන් කාර්යද කිසියක් නැහැ. මේ මෙතන කාර්ය සම්බන්ධයෙන් මේ කටයුතු ටික ආකාරයෙන් කරන්න සූදානම් වෙයි. ඉතින් පොලිස් සංගත අපේ ප්‍රශ්න ආවොත් අපි හැමදේම දුන්නා. එක දෙයක් තියෙන මෙතක ප්‍රශ්න හොයාගෙන ගිහිල්ලා උත්තර දුන්න නැති ගැතියක් තිබුණාද කියන එක. නමුත් ඇත්තටම දැන් අපි එකක් එහෙම නැහැ. ගොඩක් කරලා අපි ප්‍රශ්නේ හොයාගෙන මේ පාර්ශවයන් එක්ක කටයුතු කරගෙන ඉන්නවා. ඒක ඕනම අවස්ථාවකදී ඒ සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. I want to express my appreciation to my fellow LGBTIQ plus community members who participated in today's event, as well as to everyone who contributed to the study. Your involvement is invaluable, and we genuinely hope that this report will further strengthen the LGBTIQ plus rights movement in Sri Lanka. Once again, thank you to everyone who is present today, and we look forward to seeing you all soon. Thank you.